हेलो स्टूडेंट, स्वागत आपनकु स्टडी स्मार्ट यूट्यूब चैनल को। आज आम आलोचना करिबा नरेंद्र विवेकानंद दशम श्रेणी साहित्यर एक विषय जार नाम होची नरेंद्र विवेकानंद। आम डिस्कसन करिबा तार एमसीक्यू प्रश्न उत्तर गुड़िक। तेबे प्रथम प्रश्न आम देखिबा। प्रथम प्रश्न आम देखिबा कहिछि शरत कुमार महांती को जन्म केउ जिले रे? गंजाम, ढेंकानाल, कटक, पुरी। यार सठिक उत्तर होची कटक। तापर कहिछि लेखकर जन्म केउ ग्राम रे? खिचिंग, जरीपड़ा, गंजेइढ़िया, पट्टामुंडाई। एटा होची जरीपड़ा। ख नंबर होची ठीक आंसर। तापर देछि लेखक प्रवृत्ति रे किपरि थिले? चिंताशील, संवेदनशील, मननशील, क्रियाशील। यार सठिक उत्तर होची मननशील। ग नंबर सठिक उत्तर। तापर देछि कि नरेंद्र विवेकानंद लेखकर केउ पुस्तक अंश विशेष? ग्रीक जातर जीवन कथा, छत्रपति विवेकानंद, अस्तित्ववाद मर्म कथा, गांधी मनीष। यार सठिक उत्तर होची छत्रपति विवेकानंद। ख तापर देछि कि श्री रामकृष्ण पृथ्वी विदाय नेबा बेलकु नरेन केते वर्षर थिले? यार सठिक उत्तर होची 22 वर्ष। 22 वर्ष, 24 वर्ष, 26 वर्ष, 28 वर्ष। यार सठिक उत्तर होची 22 वर्ष। नरेन का पिता किए? रामनाथ दत्त, भुवनेश्वर दत्त, विश्वनाथ दत्त, बंशीधर दत्त। विश्वनाथ दत्त। श्री रामकृष्ण पृथ्वी विदाय नेबार केते वर्ष पूर्वरु नरेन का पिता इह देह त्याग करथिले? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। सठिक उत्तर होची 1 वर्ष। नरेन कागु हराई एकुटिया होई गले? विश्वनाथ दत्त को, 2 पिता को, श्री रामकृष्ण परमहंस को, काली माता को। यार सठिक उत्तर होची 2 पिता को। तापर देखिबा ता परवर्ती प्रश्न कौन देछि ना नरेन एकुटिया सत किंतु कौन नुहंती? दुर्बल, असहाय, विव्रत, दुष्ट। दुर्बल। तापर देला कि जगत रे सबु केउ प्रकार कर्म एकुटिया मनीष द्वारा संपन्न होची? महत् कर्म, महनीय कर्म, महान कर्म, महीयसी कर्म। महान कर्म। तापर देला नरेन केउ परी वीर पुरुष थिले? उच्च मन्ना, उदार मन्ना, दृढ़ मन्ना, दीप्ति मन्ना। सठिक उत्तर होची दृढ़ मन्ना। तापर देला कि नरेन को श्री रामकृष्ण भल भावे कौन देखाई देथिले? जीवनर कर्म लक्ष्य, जीवनर धर्म लक्ष्य, जीवनर आदर्श लक्ष्य, जीवनर त्याग लक्ष्य। जीवनर कर्म लक्ष्य। तापर देला नरेन को विवेकानंद को जन्म देबा पई किए एंटुड़ीशाल होइतिला? उत्तरेश्वर, पश्चिमेश्वर, दक्षिणेश्वर, रामेश्वर। सठिक उत्तर दक्षिणेश्वर। तापर देला रामकृष्ण विवेकानंद को कौन साजिथिले? माता, धात्री, शिक्षादाता, पिता। धात्री। तापर देला श्री रामकृष्ण सहित नरेनकर केते वर्षर संपर्क? 4-6 वर्षर, 5 वर्षर, 5-6 वर्षर, 6-7 वर्षर। 5-6 वर्षर। तापर देला केउ समाधिर दिव्य अनुभूति को पाइबाकू नरेनकर व्याकुलता थिला? निर्विकार, निर्विकल्प, निराहार, निराकार, निर्विकल्प। 16टा एमसीक्यू रो आंसर सरिला। ता परवर्ती प्रश्न को जिबा। ता परवर्ती प्रश्न 17 नंबर प्रश्न को जिबा।
ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ କାହା କୃପା ବିନା ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦୈବ କୃପା, ମାତୃକୃପା, ଗୁରୁ କୃପା, ପ୍ରଭୁ କୃପା। ଗୁରୁ କୃପା। କେତେବେଳେ ନରେନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷିତ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳବେଳେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ତାପରେ ଯିବା ନରେନ କିପରି ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ, ସଂଜ୍ଞାଶୂନ୍ୟ, ଚେତାଶୂନ୍ୟ, ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ, ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ। ତାପରେ ଯିବା ନରେନଙ୍କର ଅନ୍ତର କେଉଁପରି ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ, ଅପୂର୍ବ ଚିଦାନନ୍ଦ, ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଅପୂର୍ବ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। ତାପରେ ଯିବା କିଏ ନରେନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ମା ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଲେ ବୋଲି କହିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ, ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ, ଶିଷ୍ୟ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନଙ୍କ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିଥିଲେ। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, 1 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ଶୁକଦେବଙ୍କ ପରି କେତେ ଦିନ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ କହିଥିଲେ। 3-4 ଦିନ, 4-5 ଦିନ, 5-6 ଦିନ, 6-7 ଦିନ। ସଠିକ ଉତ୍ତର 5-6 ଦିନ। ତାପରେ ଦେଲା ନରେନଙ୍କୁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ହେବାର ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ, ବଟବୃକ୍ଷ, ବଟବୃକ୍ଷ। ତାପରେ ଦେଲା ନରେନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାମକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ। ନିଜର ମୁକ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ତୃପ୍ତି, ଶକ୍ତି। ନିଜର ମୁକ୍ତି। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ଯିବା। 26 ନମ୍ବର ଦେଲା କେଉଁ କଥା ନରେନଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାଧାନ କରିଥିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଉଦାର କଥା, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପଦେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଉ 2ଟି ଅପସନ୍ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ କଠୋର କଥା, ଠାକୁରଙ୍କ ଛନ୍ଦାଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଠାକୁରଙ୍କ କଠୋର କଥା। ତାପରେ ଦେଲା ବିଶାଳ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନସମାଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋଚନ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଚରଣ କରାଯିବ। ପୂଜାବ୍ରତ, ସେବାବ୍ରତ, ଓଷାବ୍ରତ, ପୂଜ୍ୟବ୍ରତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେବାବ୍ରତ। ତାପରେ ଦେଲା ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ କାହାର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ଦାନବ ସେବା, ମନୁଷ୍ୟ ସେବା, ପଶୁ ସେବା, ରୋଗୀ ସେବା। ମନୁଷ୍ୟ ସେବା। ତାପରେ ଦେଲା ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରୂପେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ, ରାଜାମାନଙ୍କୁ, ଜନତାଙ୍କୁ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ଜନତାକୁ। ତାପରେ ଦେଲା ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କେଉଁ ଛଳନାରେ ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଯୁଗଳ ମଇଳା ଜମିଥିଲା। ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ, ରାଜବୈଦିକ, କୂଟନୈତିକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ। ତାପରେ ଦେଲା ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନରେନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ। କାହାର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବାକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଜଗତର, ମଣିଷର, ଦରିଦ୍ରର, ଦେଶର, ଜଗତର। ତାପରେ ଯିବା ଠାକୁରଙ୍କର ନାମରେ କ'ଣ ପାଇବାର ବାଟ ବି ଯୁବକମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ମୁଠାଏ ଭାତ, ଟିକିଏ ଖାଦ୍ୟ, ମୁଠାଏ ଟଙ୍କା, ମୁଠାଏ ଭିକ। ଠାକୁରଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ। ଠାକୁର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି କି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ ଠାକୁର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇବାର ବାଟ ବି ଯୁବକମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ଏଥିରେ ଯୁବକମାନେ ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ। ତାପରେ ଯିବା କହିଲା କି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବରାହ ନଗରଠାରେ ପୁରୁଣା କୋଠା ଦେଇଥିବା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର। ଏହା ହିଁ ଥିଲା। ତାପରେ ଯିବା ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 35 ନମ୍ବର ଦେଖିବା।
କିଏ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା କୋଠାର ଯୁବ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର, ଶାରଦାନନ୍ଦ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନନ୍ଦ, ହରିପ୍ରସନ୍ନ। ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର। ଠାକୁରଙ୍କର କେଉଁ ଅବଶେଷକୁ ନରେନ ସାଥିରେ ନେଇଥିଲେ? କଣ ଧନାବଶେଷ, ଦେହାବଶେଷ, ମଠାବଶେଷ, ବସ୍ତ୍ରାବଶେଷ? ଦେହାବଶେଷ। ତାପରେ କହିଲା ନରେନ ସଦ୍ବଳରେ କେଉଁଠାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଅଣ୍ଟପୁର, ରାଜପୁତନା, ବରାହନଗର, ନୈନିତାଲ। ତାପରେ ୟାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ବରାହନଗର। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପରିବ୍ୟକ୍ତ ଭୂତକୋଟି କିପରି ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହେଲା? ପବିତ୍ର, ସୁନ୍ଦର, ଅସୁନ୍ଦର, ଭବ୍ୟ। ପବିତ୍ର। ତାପରେ ଦେଲା ଯୁବକମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି କଣ ଲଗାଇ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି? କଇଁଚି, କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର, ପୋଡ଼ା ଓ ଲୁଣ। କଇଁଚି, କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର ଛେଚା ଓ ଲୁଣ। କଇଁଚି, କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର ଛେଚା ଓ ଲୁଣ। କଇଁଚି, କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର ଭଜା ଓ ଲୁଣ। କଇଁଚି, କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର ସିଝା ଓ ଲୁଣ। ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନେ କଣ ପାଇନାହାନ୍ତି? ଖଣ୍ଡିଏ କନା, ଖଣ୍ଡିଏ ଜାମା, ଖଣ୍ଡିଏ କପଡ଼ା, ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁଗା। ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁଗା। ତାପରେ ଦେଲା ଠାକୁରଙ୍କର କଣ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ରଖିଥିଲା? ଉପଦେଶ ଓ ପ୍ରେମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପ୍ରେମ, ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ ଓ ପ୍ରେମ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରେମ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ି ଯୁବକମାନଙ୍କର କଣ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା? ଜନବଳ, ମନୋବଳ, ଅର୍ଥବଳ, ଶରୀର ବଳ, ମନୋବଳ। ତାପରେ ଦେଲା କାହାର ମାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଶରତଚନ୍ଦ୍ର, ବାବୁରାମ, ଗଙ୍ଗାଧର, ଶଶିଭୂଷଣ। ବାବୁରାମ। ତାପରେ ଦେଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ କେଉଁ ଗ୍ରାମକୁ ଗୁରୁଭାଇଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିଲେ? ବରାହନଗର, ମଧୁନଗର, ଅଣ୍ଟପୁର, ନୈତିଲାଲ। ଅଣ୍ଟପୁର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କେତେ ମସିହାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମ କରି ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ? 1884, 1886, 1889, 1891। 1886। ତାପରେ ଯିବା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟର ନାମ କଣ ଥିଲା? ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ସୁବୋଧାନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରସନ୍ନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଗ। ତାପରେ ଦେଲା ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ କଣ ଥିଲା? ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ। ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ। ତାପରେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ? ହରିଦ୍ୱାର, ବେଲୁର, ବରାହନଗର, ହରିଦ୍ୱାର। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି କେଉଁ ପଥ ନ ପାଇ ସର୍ବଦା ଅସ୍ଥିର କଲା? ଅଲୌକିକ ପଥ, ନିଗମ ପଥ, କଣ୍ଟଜିତ ପଥ, ବହିପଥ। ନିଗମ ପଥ। ତାପରେ ଦେଲା କି ଭୋକିଲା ଲୋକର ଦୁଃଖ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ନରେନଙ୍କ ହୃଦୟ କଣ ହୋଇଥିଲା? ଅଥୟ, ଆନନ୍ଦିତ, ବିଗଳିତ। ଥରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଅତିଥି ହୋଇଥିଲେ? ଭୂୟାଁ, ସାନ୍ତାଳ, ମୁଣ୍ଡା, ବଣ୍ଡା। ସାନ୍ତାଳ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରି ନ ପାରିବାର ଅକ୍ଷମତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲରେ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ସିଂହ, ଭାଲୁ ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ସିଂହ, ଭାଲୁ, ବାଘ, ହାତୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଘ। ତାପରେ 53 ନମ୍ବର ଦେଲା କି କେଉଁଠାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଖେତରୀ ମହାରାଜାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ରାଜପୁତନା, ବରାହନଗର, ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର, ନୈତିଲାଲ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜପୁତନା। ତାପରେ 54 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? ନୈତିଲାଲ ସ୍ୱାମୀଜୀ ନିବେଦିତାଙ୍କୁ କାହା କଥା କହିଥିଲେ? ଗାଜିପୁର ବାଇଜୀଙ୍କ, ଖେତରୀର ବାଇଜୀଙ୍କ, ବରାହନଗର ବାଇଜୀଙ୍କ, ମହୀଶୂର ରାଜାଙ୍କ। ଖେତରୀର ବାଇଜୀଙ୍କ। ତାପରେ ଗଲା
ଭୋକିଲା ମଣିଷକୁ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ? ତାହା କ'ଣ ଥିଲା? ରୋଗ ବେଦରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଦରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ, ଭୋକିଲା ବେଦରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ, ପାଣିପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଦରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ, ଭୋକିଲା ବେଦରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ। ତାପରେ କହିଲା ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତର ଭ୍ରମଣ ଯାତ୍ରା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ବରାହନଗର, ରାଜପୁତନା, ଚିକାଗୋରୁ, ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବରାହନଗର। ତାପରେ କହିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଦୃଶ ପଣ୍ଡିତ ନୁହନ୍ତି। ଏକଦା ପଣ୍ଡିତମାନେ କୌତୁକରେ କିଏ ଶୁଣିଥିଲେ? ନା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ସୁଧାନନ୍ଦ, ସଦାନନ୍ଦ, ରାଖାଳଚନ୍ଦ୍ର। ସଦାନନ୍ଦ। ଏତିକିରେ ଆମର ହେଇଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦର MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଆସିବି ଏବଂ କହିଲେ ମଧ୍ୟ PIQ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଆଣିକି ଆସିବି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।